ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ዕለት የምናየው ቻፕተር 1 ይሆናል። the nature and use of history የታሪክ ኔቸር እና የታሪክ ዩዝ ወይም ጥቅም ማለት ነው። የዛሬው ርዕሳችን ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ይሄን ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ አድርጉ። 5 ሰከንድ ልስጣችሁ። እሺ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ይመስለኛል። ያላደረጋችሁ እንግዲህ እናንተ ህሊናችሁ ይወቅሳል። እኔ እንደዚህ የደከምኩላችሁ ሰብስክራይብ ማታደርጉ ከሆነ ኢትስ ናት ኢምፖርታንት። ስለዚህ አሁን ሂስትሪ ኢዝ derived from Greek word historia means inquiry or an account of one's inquiry። ሂስትሪ የመጣው ሂስቶሪያ የሚለውን ከግሪክ ቃል ሲሆን ትርጉሙም inquiry or an account of one's inquiry ማለት ነው። The term history is first used by ancient Greek historians Herodotus or father of history። ሂስትሪ በመጀመሪያ ጊዜ ያጠኑት ወይም ዩዝ ያደረጉት የግሪክ ታሪክ ተመራማሪያን ናቸው። እነሱም ከእነሱ አንዱ የሆነው ሄሮዶትስ ይባላል። or father of history ብለው ይጠሩታል። እነሱ ደግሞ ordinary usage history means all things happen in the past human past ordinary use or history just like ድሮ ሰው ልጅ የሰራው ነገር history ይባላል። academically history can be defined as an organized and systematic study of the past. history is what actually happened in the past። ስለ ሰው ልጅ በፓስት ወይም ባለፉት ጊዜያት ወይም ፓስት ላይ የሰራውን ነገር ነው በአካዳሚካል የሚያጠናው። ኢትስ ኢንድለስ ፕሮሰስ ቢትዊን ፓስት ፕሬዘንት ኤንድ ፊውቸር። ሂስትሪ እንግዲህ ከዚህ በፊት የተሰራው ነገር ነው፣ እንግዲህ ዛሬም ሊሰራ የሚችል ነው። ኦር ጀስት ለወደፊትም ሊሰራ የሚችል ነገር ነው ሂስትሪ የሚባለው። the story of history or the story of human society and its interaction with the natural environment is major concern of history። ታሪክ የሚባለው የሂውማን ሶሳይቲ እና የአካባቢና የተፈጥሮ ኢንቫይሮንመንት አንድ ላይ አድርጎ ነው ሂስትሪ የተሰራው። ምክንያቱም ተፈጥሮና ታሪክ የሚሰሩት አክተሮች ሂውማን ቢንግ ናቸው። ለዛ ነው time period is important in history. It helps to organize and divide past simply putting events in time is known as periodization. History is derived into ancient, medieval and modern history። ታሪክ በሶስት ይከፈላል። ሜዲቫል፣ አንሺየንት and also modern ተብሎ በሶስት ይከፈላል። ይሄ ክፍል ደግሞ periodization ይባላል። change or continuity of historical developments are historical development or events changed and remained unchanged። ሂስቶሪካሊ ከዚህ በፊት የተሰሩ ነገሮች ሊቀየሩም ላይቀየሩም ይችላሉ። all aspects of human life, social, cultural and economic, political and past have been changing from time to time, not practically exactly the same way in the lifetime of ancestors። ከዚህ በፊት የተሰራው ታሪክ ድጋሜ እሱ ሊሰራም ይችላል፣ ድጋሜ ሳይሰራ ሌላ ታሪክ ሊሰራም ይችላል። but some things stay the same over long periods. example language, belief, religion, practice, agricultural, pastoral life, social organization። እነዚህ ላንጉዌጅ፣ ቢሊፍ፣ ሪሊጅን፣ ፕራክቲስ የሚባሉ አግሪካልቸራል፣ ሪሊጂየስ ላይፍ፣ ፓስቶራል ኦር ፋርሚንግ እነዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ አይቀይሩም። በፊት ታሪኮች ዛሬም ይዘናቸው እንሄዳለን፣ ለወደፊትም ይቀጥላሉ ማለት ነው። ዩዝ ኦፍ ሂስትሪ ታሪክ ምን ጥቅም አለው? ሂስትሪ ሄልፕስ ቤተር አንደርስታንዲንግ ፕሬዘንት ናው ፕሬዘንት ኦር ፎርስ ፊውቸር። ሂስትሪ በዋናነት መያዝ ያለባችሁ 3 ጥቅም አለ። ከዚህ በፊት የተሰሩ ነገሮችን ለመረዳት ወይም ለማጥናት፣ ዛሬ ወይም በአሁኑ ጊዜ የሚሰሩ ነገሮችን አንደርስታንድ ወይም ለመረዳት፣ ለወደፊት የሚሰሩ ነገሮችን ለማየት ኦር ፎርሲ ፕሪዲክት ሳይሆን ፎርሲ ለማየት ማለት ነው። እነዚህ 3 የሂስትሪ ጥቅሞች ናቸው። provides a sense of identity, a mirror in which society sees themselves is like a badge. provides basic background for other disciplines. Historical knowledge is extremely valuable for all. GHS critical skills helps to get research skills, source arguments, writing, interpretation። ሂስትሪ እንግዲህ ለሌላ ዲሲፕሊኖች ወይም ለሌላ ትምህርቶች ራሱ ይጠቅማል። ሪሰርች ለመስራት ብዙ ነገር ለመስራት ይጠቅማል። helps develop tolerance and open minded ለመቻቻል ወይም ኦፕን ማይንድስ አዲስ ነገር ለማወቅ ያለን ኢንተረስት ለመጨመር ይረዳናል። supplies endless source of fascination, sense of beauty and excitement። endless source fascination ኤግዛይትመንት ደስታን እና ደስ የሚል ነገርን ያስተምራል። why studying history is important። ታሪክ መማር ለምን ያስፈልጋቸዋል ወይም ለምን ጥቅም ያለው ይመስላችኋል?
we grasp how and why things change, understand why elements of society persist, dispute change, and aesthetic and humanistic goals። ታሪክ መማር ለምን ይጠቅማቸዋል ካላችሁ፣ የለ ታሪክ ሌላ ነገር ምንም ከባድ ነው። ኢትስ ሶ ዲፊካልት። አንድን ነገር ባክግራውንዱን ሳታውቁ፣ ለምሳሌ የሀገር ፍቅር አለ የሚል ሰው የሀገር ታሪክ ማወቅ አለበት። ስለዚህ ሀገር ታሪክ ሳያውቅ የሀገር ፍቅር አለ የሚል ሰውዬ ኢትስ ነት የሀገር ፍቅር ያለውን ማንነትን ወይም ፍቅሩን በምን ይገልጻል። ስለዚህ ቅድሚያ ባክግራውንድ ያስፈልጋል። when history we should avoid personal bias and abuse. Professional historian is different from propagandists. A professional historian takes care to document his judgment in assertion. ታሪክ እንግዲህ የተለያዩ አሁን የሆነ ትልቅ ነገር አቺቭመንት የሰራ ብሔር ካለ ይሄ ብሔር በሌላ አቺቭመንት ወይም በሌላ ብሔር የሰራው ነው ቢባል ይሄ ቢያዝ ነው። ስለዚህ ከአድሎ ነፃ መሆን አለበት ታሪክ። ሶርስ ኤንድ ሜተድስ ኦፍ ሂስቶሪካል ስተዲ። ሶርስ ኦር ኤቪደንስ። ሶርስ ምንድን ነው ካላቸው ኤቪደንስ ነው። ኤቪደንስ እና ሶርስ አንድ ናቸው፣ የተያያዙ ናቸው። ስለዚህ ሶርስ ኦር ኤቪደንስ ለታሪክ ቤዚክ ነገር ነው። ሶርስ እና ኤቪደንስ ምን እንደሆነ አይ ቲንክ ዩ ሃቭ ለርንድ ኢን ፕሪቪየስ ግሬድ አድር ግሬድ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። ሶርስ ማለት አንድ ታሪክ ለመጻፍ ግዴታ የሚያስፈልጉ ነገር፣ እንደዛ አይነት ነገሮች ሶርስ ይባላል። if there is no source no history to use። ያለ ሶርስ ታሪክ አይጻፍም። ሶርስ ግዴታ ነው። ኢትስ ኢምፖርታንት። ሶርስ ደግሞ በሁለት ይከፈላል፣ ፕራይመሪ ኤንድ ሴኮንዳሪ ሶርስ። their original or first hand and their proximity to events both in time and in space። ፕራይመሪ እና ሴኮንዳሪ ይባላሉ። ፕራይመሪ ማለት ታሪኩ ሲሰራ ለታሪኩ ቅርብ ጊዜና ቦታ ያላቸው ነገሮች ፕራይመሪ ይባላሉ። ሴኮንዳሪ ደግሞ ከፕራይመሪ ኢንተርፕሬት የተደረጉ ናቸው። ለምሳሌ ፕራይመሪ ሶርስ ሃንድ ሪትን ማቴሪያል ኦር ማኑስክሪፕት የሚባሉ አሉ። ዲያሪ፣ ኦልሶ ሌተር፣ ሚኒት፣ ኮርት ሪኮርድ፣ አድሚኒስትሬቲቭ ፊልድ and travel documents, photographs, maps, video and audio visual materials። እነዚህ ነገሮች ታሪክ ለታሪክ ፕራይመሪ ወይም ለታሪክ ሞር ሌቭል የሆኑ ናቸው፣ እውነታውን የሚገልጹ ናቸው። ለምሳሌ አንድን ታሪክ ብንወስድ የባትል ኦፍ አድዋ ብንወስድ፣ ባትል ኦፍ አድዋ ላይ የነበሩ ሰዎች እዛ ሆነው በቪዲዮ ወይም በአውዲዮ ጦርነቱን ሲቀርጹ የነበሩ ሰዎች ኢማጂን እንደዛ አድርጋችሁ ውሰዱና እነዛ ሰዎች ፕራይመሪ የሆነ ሪከርድ ያደረጉት ነገር ኦር በቪዲዮም ሆነ በአውዲዮ ወይም በአይን ያዩት ነገር እሱ ሪከርድ ከተደረገ ፕራይማሪ ሶርስ፣ እነዛ ሪከርድ ያደረጉ ነገሮች ፕራይማሪ ሶርሶች ናቸው። ሴኮንዳሪ ሶርስ ደግሞ እነዛ ሰዎች የጻፉት ሪከርድ ያደረጉት ያዩት ሰዎች ለሌላ ሰው ሲያስተላልፍ ወይም ለሌላ አካል ሁለተኛ አካል ሲነግሩ ወይም የሆነ ሁለተኛ ጊዜ ኢንተርፕሬት የተደረገ ነገር ሴኮንዳሪ ሶርስ ይባላል። ይሄን ካወቃችሁ ለምሳሌ አርቲክል፣ ቡክስ፣ ቴክስት ቡክስ እነዚያ ሴኮንዳሪ ሶርስ ናቸው። ኦራል ትራዲሽን የሚባል ደግሞ አለ። ትራንስሚሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዋን ጀኔሬሽን ቱ አናዘር ጀኔሬሽን ባይ ስፒኪንግ ወርድስ ማውዝ። ኦራል ትራዲሽን የሚባለው በኦራል ስናወራ ዝም ብለን የምናወራው ወሬ ማለት ነው፣ ያልተጻፈ ወሬ፣ እሱ ትክክለኛ ያልተጻፈ መረጃ ነው። ይሄ ደግሞ ፕራይማሪ ሴኮንዳሪ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ኔዘር ፕራይማሪ ኖር ሴኮንዳሪ ነው የሚባለው። ፕራይማሪ when eyewitness information፣ secondary when is recount information። ቅድም እንደነገርኳችሁ ፕራይማሪ አይዊትነስ ቀጥታ ሰውየው ጦርነቱ ላይ ወይም የሆነ አክሽን ላይ የነበረ ሰውዬ ያደረገው ወይም ያየው ሰው ካለ ኢስ ፕራይማሪ ሶርስ ነው። ሴኮንዳሪ ደግሞ እሱን ሪካውንት ሲያደርጉ ኢስ ሴኮንዳሪ ነው። ይሄ ደግሞ ሂስቶሪዮግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ሆርን። ሂስቶሪዮግራፊ ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? ሂስቶሪዮግራፊ ማለት ታሪክን መጽሐፍ ማለት ነው። ሂስትሪ ኦፍ ሂስቶሪካል ራይቲንግ፣ ታሪክን የመጽሐፍ ታሪክ። ኦርጋናይዘር ስተዲ ኤንድ ናሬሽን ኦፍ ፓስት ዋዝ ኢንትሮዲውስድ ባይ ግሪክ ሂስቶሪያን ሄሮዶተስ ኤንድ ቱሲዲደስ። እነዚህ ሁለት ሄሮዶተስ እና ቱሲዲደስ የሚባሉ ሰዎች ታሪክ ታዋቂ ናቸው። በጣም በታሪክ የሚታወቁ እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው። ሲማኩያን አንድ ዳይናስቲ ፊገር ሪሜን ዘ ቻይኒዝ ትራዲሽን ኦፍ ቲንኪንግ ኤንድ ራይቲንግ። እነዚህ ሲማኩያን የሚባሉ ሃን ዳይናስቲ ፊገር ሪሜን ፎር ቻይኒዝ ትራዲሽን ኦፍ ቲንኪንግ። እነዚህ ለሃን ዳይናስቲ ብዙ የሰሩት አስተዋጽኦ አለው። እነዚህ ሲማኩያን የሚባሉ ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ ሂዝ ኮሌጅ ስታብሊሽ ሂስትሪ አስ ኢንዲፔንደንት ዲሲፕሊን ኢን በርሊን።
ራንኬ ኢዝ ኮንሲደርድ አስ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቶሪዮግራፊ። ሌኦፖልድ ቮን ራንኬ የሚባለው ሂስትሪ አስ አን ኢንዲፔንደንት ዲሲፕሊን ኢን በርሊን ወይም ጀርመን ውስጥ፣ በርሊን ማለት የጀርመን ዋና ከተማ ነች። እዛ ሂስትሪ ከዛ በፊት እንደ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ወይም ትክክለኛ ትምህርት ሆኖ ራሱን ችሎ ዲሲፕሊን ሆኖ አልነበረም። ግን ሌኦፖልድ ቮን ራንኬ የሚባለው ሰውዬ ቴንክስ ፎር ራንኬ ሂስትሪን ዲሲፕሊንድ ስተዲ ኦፍ ዲሲፕሊን ያደረገ እሱ ነው። ኦር ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቶሪዮግራፊ ይባላል። ሌላው ደግሞ ፐሪፕለስ ኦፍ ኤሪትሪያን ሲ በአንደኛ ክፍለ ዘመን ሌስ ናው ሪፈረንስ ኦን ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ሆርን ኢንሮሬትን ባይ አኖኒየምስ አናውን አውተር። የፐሪፕለስ ኦፍ ኤሪትሪያን ሲ የሚባለው በአንደኛ ክፍለ ዘመን የተጻፈ መጽሐፍ ነው። በማን ነው የተጻፈ? በግሪክ ቋንቋ ተናጋሪ ሆኖ ማንነቱ ያልታወቀ ሰውዬ ነው። እንግዲህ ፐሪፕለስ ኦፍ ኤሪትሪያን ሲ በእሱ ነው የተጻፈ። ሌላው ደግሞ ክርስቲያን ቶፖግራፊ በስድስተኛው ክፍለ ዘመን ነው የተጻፈ። አናዘር ዶክመንት ኮምፖዝድ ባይ ኮስሞስ ኢንዲስኮፕለስተስ። ይሄ ደግሞ በኮስሞስ ኢንዲስኮፕለስተስ ነው የተጻፈው። ኮስሞስ ኢንዲስኮፕለስተስ ሌላኛው የሂስትሪ መጽሐፍ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው ሁለቶችም የተጻፉ። ዲስክራይብስ አክሱም ትሬድ ኤንድ ዘ አክሱማይት ኪንግስ ካምፔንስ ኦን ቦዝ ሳይድስ ኦፍ ሲ። ይህ መጽሐፍ የሚያወራው ስለ አክሱምና የአክሱም ንግድ እና የአክሱም ነገስታት ዘመቻ በሁለቱም በባህራት ወይም በሬድ ሲ ገልፍ ኦፍ ኤደን በሁለቱም ባህር የነበር የአክሱም የነገስታት ዘመቻ ነው የሚያስረዳው። ኢንስክሪፕሽን ራይትን ሌላኛው ነገር ማወቅ ያለባቸው ኢንስክሪፕሽን፣ ማንስክሪፕት፣ ሃጂኦግራፊ፣ ክሮኒከል የሚባሉ ነገሮችን አለያይታችሁ መያዝ አለባቸው። እነዚህ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። ኢንስክሪፕሽንስ ራይቲንግስ ኢንግራቭድ ኦን ሮክስ ስቶን ዋልስ ሞኑመንትስ ሾዊንግ ፓስት ኢቨንትስ። ከዚህ በፊት የተደረጉ ነገሮችን በሮክ ወይም በድንጋይ የሆነ ቅርጽ አንጀስት ኦር በስቶን ኦር በሆነ ነገር በዋል በሞኑመንት እንደዛ አይነት ነገሮችን ተጠቅሞ የሆነ ነገር ካስቀመጡ ኢንስክሪፕሽን ይባላል። ማኑስክሪፕት ደግሞ ሃንድሪትን ሪፈርስ ኦፍ ፓስት ኢንፎርምስ ኦፍ ዶክመንትስ ፋውንድ ኢን ዶክመንት ቡክስ the other earliest written material from 7th century document found in Abba Girma Monastery in Yaha. This was founded by a manuscript discovered. ማኑስክሪፕት ማለት ደግሞ ሃንድሪትን ነው፣ በእጅ የተጻፉ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ሃንድሪትን ሪከርድ አባ ግርማ ሞናስትሪ ኢን ያሃ በሱ የተጻፈው እንትንም አለ ማኑስክሪፕት አለ። was followed by manuscript discovered። ሌላኛው ደግሞ በ13ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ሞናስትሪ ኢን ወሎ ሀይቅ እስጢፋኖስ ሞናስትሪ ደግሞ ሌላኛው ማኑስክሪፕት ነው። the value of manuscript social in religious ማኑስክሪፕት ብዙ ጊዜ በሃይማኖት በጣም ጠቃሚ ነገሮች ነበሩ። ሌላው ደግሞ ሃጂኦግራፊ about life of saints martyrs or orthodox church and mosques this about both state and religion። ደግሞ ስለ ቅዱሳን ወይም ስለ ጻድቃን ነው ብዙ ጊዜ የሚያጠናው። ስለ ሃይማኖታዊ ነው ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች እና ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ይጠቀሙታል ይሄን ነገር። ኤግዛምፕል ስናይ ሃጂኦግራፊ ኦፍ ተክለ ሃይማኖት የተክለ ሃይማኖት እና ሃጂኦግራፊ ሻይክ ጃፋር ቡክ ኦፍ ጋቲራ ሙስሊም ሶሳይቲ። ይሄ ደግሞ የሙስሊሞች ይሄ ደግሞ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ሃጂኦግራፊ ነው በኤግዛምፕል ስናየው። ሌላው ክሮኒክል ነው። ሪካርድ ኦፍ ኪንግስ ኢን ላይፍ አት ኮርት is historical accounts of kings without analysis. Ethiopia had indigenous tradition of history writing, chronicles to sort scribes or clergyman. ክሮኒክል የሚባለው ደግሞ የነገስታት የንጉሶች የሆነ የነሱ የህይወት ያደረጉትን ነገር ሲያስቀምጡ የክሮኒክል ይባላል። The earliest and last of such surviving documents, Glorious Victorious Amdityon and Chronicle of አቤቱ ኢያሱ and Empress ዘውዲቱ respectively. የክሮኒክል ከነሱ ኤግዛምፕል ስናየው ግሎሪየስ ቪክቶሪስ ኦፍ አምደ ጽዮን የአምደ ጽዮን ቪክትሪ ወይም የእሱ ታሪክ ትልቁ አምደ ጽዮን በሜዲቫል ፔሪድ ታዋቂ የነበረው ኤክስፓንሽኒስት ኪንግ የእሱ ታሪክ ስናይ ክሮኒክል ይባላል። ሌላኛው ደግሞ አቤቱ ኢያሱ ኤንድ ኢምፕረስ ዘውዲቱ የአቤቱ ኢያሱ እና የኢምፕረስ ዘውዲቱ ክሮኒክል አለ። Chronicle is known for their factual detail and strong chronological
framework arranged by time is not analyzed and not interpreted. ክሮኒክል ኢንተርፕሬት አይደረግም ደግሞ አናላይዝ ወይም እንደገና አይሻሻልም። ክሮኒክልስ ሂስቶሪካል ኢቨንትስ ሜንሊ ኢን ሪሊጂየስ ተርምስ ብዙ ጊዜ በሃይማኖታዊ ነገሮች ቤዝ የተደረገ ነገር ነው። ሪትን አካውንትስ ኦፍ አረቢክ ስፒኪንግ visitors to coast or to provide useful information on various aspects of the religious or region's history. Al-Masuri and Ibn Battuta about West African coast. ከነዚህ ደግሞ ሁለት የአረብ ተናጋሪ ቪዚተሮች ኢትዮጵያ መጥተው የጻፉት መጽሐፍ አለ። አልማሱሪ እና ኢብን ባቱታ የሚባሉ ሁለት የአረብ ስፒኪንጎች መጥተው ያደረጉት ኤግዛምፕል አለ። በ16ኛው በ17ኛው ሴንቸሪ two documents composed by Yemeni writers who were eyewitness ሁለት ዶክመንቶች ደግሞ ዲስከቨር ተደርገዋል በየመን ጸሐፊዎች ማለት ነው። First Fut al-Habasha was composed by Shihab al-Din who recorded the conflict between Christian Island Kingdom and Muslim principalities in 16ኛው ክፍለ ዘመን። ፋትሳ አል-ሀበሻ የሚባል ደግሞ የተጻፈው መጽሐፍ Shihab al-Din who recorded the conflict between Christian Kingdom and Muslim participants in 16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ኮምፖዝ የተደረገ በሺሃብ አልዲን ኮምፖዝ የተደረገ መጽሐፍ ነው። ስለ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም እና ስለ ሙስሊም ሱልጣኔት ኮንፍሊክት ያስረዳቸዋል። Contribution of European missionaries and travelers to development of Ethiopian historiography is also significant. European missionaries ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ኢትዮጵያን ሂስቶሪዮግራፊ ላይ ያደረጉት ሲግኒፊካንት ደግሞ አለ። Missionaries, Catholics and Protestants, they provide valuable information covering and a considerable period. ሚሽነሪ ካቶሊኮች እና ፕሮቴስታንቶች ኢትዮጵያ መጥተው ብዙ ቫሉable ኢንፎርሜሽን ኮንሲደር ማድረግ ይችላል። ፍራንሲስኮ አልበርት ፖርቹጋል ፕሪስት ኮምፖዝድ ዘ ፕሪስተር ጆን ኢንዲስ የኢንዲያ ፕሪስተር ጆን የሱን ኮምፖዝ ያደረገ ደግሞ ፍራንሲስኮ አልቫራዝ ይባላል። Travel documents had also important contribution to the development of Ethiopian historiography. ለምሳሌ ትራቭል ዶክመንት ከሚባሉ ጄምስ ብሩስ ሶርስ ኦፍ ናይል ዶክመንት የናይል ሪቨር ዶክመንት የጻፈው ኦር ዲስከቨሪ ያደረገው ጄምስ ብሩስ የሚባለው ሰውዬ ደግሞ ትራቭል ዶክመንት ከነሱ አንዱ ነው። ጆብ ሉዶልፍ ሌላው ደግሞ ጆብ ሉዶልፍ የጀርመን ጆብ ሉዶልፍ was a founder of ኢትዮጵያን ስተዲስ ኢን 17ኛው ክፍለ ዘመን። ጆብ ሉዶልፍ የሚባለውን ሰውዬ ብዙ ጊዜ ኤግዛም ላይ ስለሚመጣ እንዳረሱ የኢትዮጵያ ታሪክ መጀመሪያ ጊዜ ያጠና ሰው ጆብ ሉዶልፍ ነው። የቱ ነው? ኤች ጄ አድርጓት። የት ነው ያጠናው? ጀርመን ውስጥ ነው ያጠናው። በማን ሶርስ? ቅድም እንደነገርኳችሁ ሶርስ ግዴታ ስለሆነ ሶርስ ደግሞ አባ ግሪጎሪ ይባላል። ኢትዮጵያዊ ነው። በሱ ሶርስ የኢትዮጵያን ታሪክ መጀመሪያ ጊዜ ጻፈው ጆብ ሉዶልፍ ይባላል። የት ነው? ጀርመን። ራይት ሂስትሪ ኢትዮፒካ ትራንስሌተር ኒው ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ። ይሄ ደግሞ ሂስትሪያ ኢትዮፒካ ማለት በጀርመንኛ ቋንቋ የኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ነው። ሲተረጎም ኒው ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ይባላል በእንግሊዝኛ። He collects information from Abba in Europe. ዲልማን published 2 books with better perspectives. በተከታታይ ደግሞ ዲልማን ሁለት መጽሐፍቶችን ጽፏል። 10th century historical writings separated from chronicles traditions. Traditional Ethiopian writers emerged earliest group of Ethiopian writers. አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም፣ አለቃ አስመ ጊዮርጊስ፣ ደብተራ ፍስሐ ጊዮርጊስ አያዝጊ፣ ነጋ ድረስ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ እና ገብረ ሕይወት ባይቃልኝ የሚባሉ ሰዎች ኢትዮጵያን ታሪክ በደንብ አድርገው ጽፈዋል። Like chronicles, these writers dealt with a range of topics from social justice, administrative reform and economic analysis to history. ብዙ ነገሮች የጻፉ እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ ታሪክ የጻፉ የሞደርን ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ከጻፉት በጣም እነዚህ ደግሞ ታዬ ኤንድ ፍስሐ ጊዮርጊስ ነው። ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን መጽሐፍ የጻፈ ማን ነው? ታዬ ፍስሐ ጊዮርጊስ። አስሜ ደግሞ ፕሮዲውስድ ሲሚላር ወርክ ኦን ኦሮሞ ፒፕል፣ ስለ ኦሮሞ ፒፕል የጻፈ ደግሞ አስሜ። አፈወርቅ ሮት ፈርስት አማሪክ ኖቨል ታቢያ፣ መጀመሪያ የአማርኛ ኖቨል የጻፈው ደግሞ አፈወርቅ ይባላል። ገብረ ሕይወት ደግሞ አፄ ምኒልክ ኢትዮጵያ፣ ኢምፔሪያል ምኒልክ ኢትዮጵያ አንድ መንግስትና የህዝብ አስተዳደር ገቨርንመንት ኤንድ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ቱ ሂዝ ኔም። ገብረ ሕይወት የሚባለው ደግሞ የአፄ ምኒልክና የኢትዮጵያን ታሪክ የጻፈ ነው። ኤቨን ኤንድ ኦልሶ ዘ ስቴት ሮት መንግስትና የህዝብ አስተዳደር ገቨርንመንት ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን
የሚለውን የጻፈ ሰውዬ ነው። the most prolific writer in Ethiopia during the 20th century was ብላቴን ጌታ ሂሩይ ወልደስላሴ የሚባለው ሰውዬ ሞስት ፕሮላይፊክ ራይተር የሚባለው በ20ኛው ክፍለ ዘመን ብላቴን ጌታ ሂሩይ ወልደስላሴ የሚባለው ሰውዬ ነው። ይህ ሰውዬ ፐብሊሽንግ ፎር ሜጀር ኢትዮጵያን ሜጀር ወርክስ ኔምሊ 4 ነገሮችን የጻፈ ሰውዬ ነው። በጣም በሞደርን በታሪክ ላይ ጎበዝ የሆነ ሰውዬ ነው። አራቶቹ ኢትዮጵያን እና መጠማ ዋዜማ ኦር ኢቤ የህይወት ታሪክ ባዮግራፊካል ዲክሽነሪ ኤንድ የኢትዮጵያ ታሪክ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ እነዚህ ነገሮችን የጻፈ ሂሩይ አሁን እንደነገርኩት ብላቴን ጌታ ሂሩይ ወልደስላሴ ይባላል። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ formed a bridge between writers in print ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ይልማ ደረሰስ ብላቴን ጌታ ደጃዝማች ከበደ ተሰማ እነዚህ ሰዎችን በደንብ መያዝ ግዴታ ይላል። ምክንያቱም ታሪክ ላይ በጣም ብዙ የሰሩት ስራ ስላለ እነዚህን ሰዎች እንዳረሷቸው። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ formed a bridge between writers in pre-1931 Ethiopian professional history who came after him. Another work of importance this period is ተክለ ጻድቅ ይልማ ደረሰ የኢትዮጵያ ታሪክ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ምን ይመስላል የሚለውን ይልማ ደረሰ ነው የጻፈው። ብላቴን ጌታ ማኅተመ ሥላሴ ወልደ መስቀል ደግሞ ሮት ዝክረ ነገር ነው የጻፈ ሰውዬ ነው። ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ደግሞ ሜጀር ራይትስ ኢምፐረር ፔሪድ ኦር የታሪክ ማስታወሻ ኦር ሚሞሪ ኦፍ ሂስትሪ የሚለውን የጻፈ ሰውዬ ነው። the department launched Masters of Arts and Philosophy of Doctor programs in 1979 and 1990 respectively. በ1979 በማስተርስ ኦፍ አርትስ ኤምኤ ፊሎሶፊ ኦፍ ዶክተር ኦር ፒኤችዲ የተጀመረበት በኃይለ ሥላሴ ፈረስት ዩኒቨርሲቲ በ1979 እና በ1990 ለተከታታይ ዓመታት ማለት ነው። ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲስ የኢትዮጵያ ታሪክ ኢንስቲትዩሽናል ሆም ኦፍ ፕሮፌሽናል ሂስቶሪዮግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲስ ዋዝ ፋውንድድ ኢን 1963 በ1963 ነው የተቋቋመ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ። ከዛ በፊት ደግሞ የፈረስ ኃይለ ሥላሴ ፈረስት ዩኒቨርሲቲ ይባል የነበረው በ1963 ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲስ ተብሎ ተቀየረ። ሪቻርድ ፓንክረስት the first director founding member of Institute of የኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ መጀመሪያ ጊዜ ያቋቋመው ሰውዬ ማን ነው? ሪቻርድ ፓንክረስት ይባላል። ሌላው ደግሞ ጂኦግራፊካል ኮንቴክስት the term Ethiopian Horn refers to that part of North East Africa which contains two countries. ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚባሉ ስንት ሀገራት ናቸው? እነዚህ 4 ሀገራት ሆርን ኦፍ አፍሪካ ይባላሉ። ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤሪትሪያ ኤንድ ሶማሌ። ይህን ነው የሚያወራ፣ ሌላ ነገር የለውም። Diversity of terrain led to regional variations in climate, natural vegetation, soil composition and settlement pattern. የመሬት አቀማመጥ ኦር ቶፖግራፊ ኦር በሌላ ምክንያት የቦታ ልዩነት የእጽዋቶች ልዩነት የተፈጠረው በሱ ምክንያት ነው የሚለው። ድሬኔጆች ደግሞ አሉ። ድሬኔጅ ሲስተም እነዚህ ናቸው። ሪፍት ቫሊ፣ ሃይላንድ ማሲፍ፣ ኢስተርን ላንድ እነዚህ ድሬኔጅ ሲስተም ናቸው።
እንግዲህ አንቡ። ኢትስ ሲምፕል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። ግን እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያልገባችሁ ነገር ካለ እና ሌላ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት አድርጉ። አንባለሁ። አንቤ ደግሞ እሰራላችኋለሁ። ምን እንደምትፈልጉ አሳውቁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ። ደህና ሁኑ።